அச்சோ கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, உடம்பு பார்த்துக்கோங்க. ரேணுகா மாதாஜி, ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு கீர்த்தனோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பிரஜே பிரசித்தம் நவநீதச்சோரம், பிரஜே பிரசித்தம் நவநீதச்சோரம், गोपाङ्गनानां चदुकोलचोरं, गोपाङ्गनानां चदुकोलचोरम्, अनेकजन्मकृतपापचोरम्, अनेकजन्म कृतपापचोरं, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं, श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं, नवाबुदश्यामलकान्तिचोरं, नवाबुदश्यामलकान्तिचोरं, पदाश्रितानां च समस्तचोरं, पदाश्रितानां च समस्तचोरं, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चौराग्रगण्यं चं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं य, अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं य, करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं, करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं, केनाप्यहो भीषणचौरैर्दृक्, केनाप्यहो भीषणचौरैर्दृक्, दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि, दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि, यदीयनामापि हरत्यशेषम्, यदीयनामापि हरत्यशेषम्, गिरिप्रसारान् अपि पापराशीन्, गिरिप्रसारान् अपि पापराशीन्, चर्यरूपो ननु चौरैत्रे, आश्चर्यरूपो ननु चौरैत्रे, दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि, दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि, धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि, धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि, प्राणांश्च हृत्वा मम सर्वमेव, प्राणांश्च हृत्वा मम सर्वमेव, पलायसि कुत्र धृतोऽद्यचौर, पलायसि कुत्र धृतोऽद्यचौर, त्वं भक्तिधाम्नासि मया निरुद्धं, त्वं भक्तिधाम्नासि मया निरुद्धं, छिनत्सि घोरं पाशबन्धं, छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं, भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धं, भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धं, छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं, छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं, नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं, नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं,
मन मानसे तामस राशि घोरे मन मानसे तामस राशि घोरे काराग्रहे दुःखमये निबद्धम् काराग्रहे दुःखमये निबद्धम् लभस्व हि चौरहरे चिराय लभस्व हि चौरहरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् स्वचौर्य ஏமாதாது கேட்கல माताजी கேக்கு மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி கேக்கலிங்க ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி हरे कृष्णा तारू माता जी केकला माता जी गीता आरा हरे कृष्णा இன்னைக்கு பகவத்கீதா 6வது அத்தியாயம் 18வது ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம். ஓகே மாதாஜி சரி ஓகே ஹரி போல் யார் அன்மியூட்ல ஓகே மல்லீஸ்வரி மாதாஜி வெற்றிச்செல்வி மாதாஜி நம்ம ரிப்பீட் பண்ணலாமா? பண்ணலாம் மாதாஜி பண்ணலாம் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரி போல் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி தேங்க்யூ மாதாஜி. பதம் 18 यदा विनियतं चित्तम् யதா யதா விநியதம் விநியதம் சித்தம் சித்தம் यदा विनियतं चित्तम् யதா யதா விநியதம் விநியதம் சித்தம் சித்தம் यदा विनियतं चित्तम् யதா யதா விநியதம் விநியதம் சித்தம் சித்தம் आत्मन्येवावशिष्यते ஆத்மன்யேவாவதிஷ்டதே ஆத்மன்யேவாவதிஷ்டதே आत्मन्येवावतिष्ठते ஆத்மன்யேவாவதிஷ்டதே ஆத்மன்யேவாவதிஷ்டதே आत्मन्येवावतिष्ठते ஆத்மன்யேவாவதிஷ்டதே ஆத்மன்யேவாவதிஷ்டதே निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो நிப்ருக निःस्पृह சர்வகாமேப்யோ सर्वकामेभ्यो निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो நிப்ருக निःस्पृह சர்வகாமேப்யோ सर्वकामेभ्यो निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो நிப்ருக निःस्पृह சர்வகாமேப்யோ सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा யுக்த இத்ய उच्यते ததா तदा युक्त इत्युच्यते तदा सिद्ध யுக்த இத்ய उच्यते तदा உச்யதே ததா तदः तदा युक्त इत्युच्यते तदा सिद्ध யுக்த இத்ய उच्यते உச்யதே तदा ததா यदा विनियतं चित्तम् यदा யதா विनियतं விநியதம் चित्तम् சித்தம் आत्मन्येवावतिष्ठते आत्मन्येवावतिष्ठते ஆத்மன்யேவாவதிஷ்டதே निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो निःस्पृह நிப்ருக सर्वकामेभ्यो சர்வகாமேப்யோ युक्त इत्युच्यते तदा सिद्ध யுக்த उच्यते இத்ய तदा உச்யதே ததா हरि बोल हरे हरे कृष्णा. कृष्ण हरे कृष्ण வெற்றிச்செல்வி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிற மாதாஜி. பதம் 18 யதா விநியதம் சித்தம் ஆத்மன்யேவாவதிஷ்டதே நிஸ்ருபக சர்வ காமேப்யோ யுக்த இத்ய உச்யதே ததா. தேங்க்யூ மாதாஜி. हरि बोल हरे कृष्णा. हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी माताजी. हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी माताजी. சோ நம்ம இன்னைக்கு குரு பிரணாமோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்.
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितम् नीलेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षी मुन्मी हरे कृष्णा माताजी साउंड வரல माताजी தரு மாதாஜி. हरे कृष्ण साउंड வரல माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, நான் தருக் சொல்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. थैंक यू माताजी राम राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्ण ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितम् नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पराध्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे बोल हरे कृष्णा सॉरी फॉर द हरे कंफ्यूजन कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा प्रभुजी हरे कृष्णा माताजी யாராவது இன்னையோட ஸ்லோகத்தோட மொழிபெயர்ப்பு வாசிக்க முடியுமா? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிக்கலாம் மாதாஜி. ஸ்லோகம் 18. யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரி போல் ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இன்னைக்கு ஸ்லோகத்துல வந்துட்டு பகவான் என்ன சொல்றாங்க, அதாவது யார் ஒருத்தங்க இந்த யோக நிலையில வந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கான 3 சிம்டம்ஸ் இல்லைன்னா அவங்களோட ஒரு 3 குவாலிட்டிஸை வந்து பகவான் சொல்றாங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து யதா விநியத்தம் சித்தம். யதா அதாவது எப்போனா அவங்களோட சித்தம் அவங்களோட யோசனை வந்துட்டு விநியத்தம் கண்ட்ரோல்டா டிசிப்ளின்டா இருக்கோ, எப்போ ஒருத்தரோட மனசு இல்லைன்னா அவரோட அந்த யோசனைகளை வந்து அவர் கண்ட்ரோலா வச்சிருக்கிறாரோ. செகண்ட் பாயிண்ட் 2வது லைன்ல பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆத்மன் ஏவாவ திஷ்டதே. அதாவது அவங்க வந்து அந்த ஆத்மன் நிலையில வந்து இருப்பாங்களாம், நிலைத்திருப்பாங்க அப்படின்ட்டு. அதாவது அவங்களோட அந்த உண்மையான ஸ்வரூபம் அவங்களோட உண்மையான அந்த இது என்னவோ அத வந்து அவங்க புரிஞ்சு அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருப்பாங்க. அண்ட் 3வது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நிஸ்பிருஹ சர்வ காமேபியோ. சர்வ அதாவது எல்லா விதமான காமேபியோ காமங்களிலிருந்தும் அவங்க வந்து நிஸ்பிருஹ அவங்களுக்கு அதுல எந்த விதமான ஒரு அட்டாச்மெண்ட் அதாவது அவங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு விருப்பமே இருக்காது. அவங்களோட சுயமான அதாவது வந்து சொந்தமா அவங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு ஆசையுமே காமமுமே வந்து இருக்காது. அப்படி இருக்கிறவங்க யுக்த அதாவது யுக்தானா அவங்க வந்து அந்த யோக நிலையில இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்படின்னு வந்துட்டு இங்க கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்து என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம யோகத்துல இருக்கணும்னா அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நம்ம என்ன அப்படின்னா நம்மளோட மனசு வந்து கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும். சோ நேச்சுரலாவே நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். அண்ட் நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா மைண்ட் வந்து எப்பவுமே வந்துட்டு இங்க அங்க இது அதுன்னு அப்படின்னு சஞ்சல் அடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். எனக்கு இது வேணுமா அது வேணுமா, இதை என்ஜாய் பண்ணலாமா, இதை வந்துட்டு வெறுக்கலாமா, அப்படி இப்படி இப்படின்னு ஒன்னும் இல்லை. நம்ம காலையில போடுற ஒரு ட்ரெஸ்ல இருந்து நம்ம பாக்குற படம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு அதுல ஏதாவது ஒரு சுய இச்சை இருக்கும் இல்லையா. சோ இத வந்து மனசு வந்து எதை என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படி இப்படி இப்படின்னு அலைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கிளாஸ்ல என்ன பார்த்தோம்,
நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட ஆகாரம், அதாவது ஃபுட் அண்ட் ஸ்லீப், இது ரெண்டுத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு பார்த்தோம். ஆனா ஓவரா சாப்பிட்டாலும் நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும், நம்மளோட மைண்ட் வந்து இன்னும் அஜிடேட் ஆகும். அதாவது இன்னும் நம்மளோட மைண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா, நம்ம புலன்களை வந்து உற்சாகப்படுத்தி இதுக்கு ஆசைப்படலாம், அதுக்கு ஆசைப்படலாம் அப்படின்ட்டு வந்து மைண்ட் பண்ணுது. சோ இதை கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். பட் அப்படி ஒருத்தன் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி, அதாவது அவன் பண்ற ஆஹ் ஆன்மீக பயிற்சினால அவன் கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை டிசிப்ளின்டா வச்சிருக்கான் அப்படின்னா, அவன் வந்துட்டு அவன் யோக நிலையில இருக்கிறதுக்கான ஒரு சிம்டம் இது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ உண்மையான யோகம் எங்க இருந்து ஆகுதுன்னா, நம்ம வெளியில வெளிப்புறமா பண்ற ஒரு ஆசனத்தினாலேயோ இல்லைன்னா நம்ம வந்துட்டு என்னது நம்மளோட தோற்றத்தினாலேயோ கிடையாது. நம்ம மனசு அமைதியா இருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது நம்ம 2வது பாயிண்ட் ஆத்மன் நிலையில இருக்கிறது. அதாவது ஒரு யோகி, யோகினா ஒரு யோக முறைய பயிற்சிக்கிறவங்க ஒரு யோகி இல்லையா? சோ ஒரு யோகி வந்துட்டு எப்போ இந்த நிலையில இருக்கா அப்படின்னா, அவன் வந்து அவனுக்குள்ள அவன் வந்து நிலைச்சிருக்கும் போது, அதாவது நான் ஆத்மா, நான் வந்து பகவானுடைய ஒரு பார்ட் அண்ட் பார்சல், அதாவது அவர்கிட்ட இருந்து வந்த ஒண்ணு. அண்ட் என்னோட பொசிஷன் என்ன, உண்மையான பொசிஷன் என்ன, சொரூப நிலை என்ன, பகவானுக்கு சேவை பண்றது. சோ அவன் அவனுக்குள்ளேயே வந்துட்டு அந்த தியானத்துல பகவானை வந்து அவன் தேடுறதுக்காக ட்ரை பண்றான். சோ அதுதான் வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆத்ம நிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அவன் வந்துட்டு இந்த பாடியை வந்துட்டு அவன் என்னவா பாக்குறான், இது வந்து பௌதீகமானது, இது நிரந்தரமற்றது அப்படின்னு வந்து அதை உண்மையா பாக்குறான். சோ நான் வந்து இந்த உடல் கிடையாது அப்படிங்கறது பண்ணிட்டு அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, தன்னோட மனசை வந்துட்டு பகவான் மேல வந்து அவன் செலுத்துறான். சோ பகவான் வந்து எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய நிரந்தரமானவர் இல்லையா? சோ அவரு மேல வந்துட்டு அவரோட நாமத்தை பாடுறதுல, அவரை பத்தி கேட்கறதுல, அவரை பத்தி ஸ்மரணத்துல வைக்கிறதுல வந்துட்டு அவன் தன்னோட மனசை வந்து பிக்ஸ் பண்றான். அண்ட் 3வது, அவன் வந்து எல்லா விதமான மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ், அதாவது பௌதிக இச்சையில இருந்து வந்துட்டு அவனுக்கு அதுல என்னென்ன வேலைகள் இருக்கோ அவன் செய்யக்கூடிய செயல்ல வந்து அந்த பௌதிக இச்சை இல்லாம வந்து அவன் செய்யறான். அதுல வந்து அவன் வந்து என்ன சொல்றது அப்படின்னா, அவன் செய்யற செயல்ல வந்துட்டு அவன் அந்த இச்சைகளை வைக்கிறது கிடையாது. சோ என்ன ஆகுதுன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஃபுல் நேரம் பகவான் பத்தி நினைக்கும் போது என்ன ஆகுது, அவனோட இச்சையுமே வந்துட்டு பியூரிஃபை பண்ணப்படுது. சோ அதனால அவனோட ஆசை எல்லாமே எப்படி அப்படின்னா ஆன்மீகமா இருக்கு, இல்லைன்னா கிருஷ்ணமயமா இருக்கு. சோ அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்றாங்க. சோ ஒரு டிவோட்டிக்கு என்ன அப்படின்னா, நேச்சுரலா வந்துட்டு அவங்க வந்து இப்ப நம்ம பருப்பு சாதம், தயிர் சாதம், வத்த குழம்பு, புளி குழம்பு எல்லாம் சாப்பிடும்போது நேச்சுரலி நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், செர்லாக் மேல ஆசைப்படும். நம்ம குழந்தையா சின்ன வயசுல விரும்பி விரும்பி சாப்பிட்ட செர்லாக் மேல ஆசைப்படும். சோ அதே மாதிரி ஒரு டிவோட்டி வந்துட்டு பகவான் மேல இன்னும் இன்னும் அவங்களோட இந்த சென்சஸ், அதாவது அவங்களோட புலன்கள் எல்லாம் செலுத்தி அவன் வந்து அவனோட இந்த செயல்கள் எல்லாம் செய்யும் போது, அவனோட பௌதிகமான இச்சைகளை அவன் நிறுத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இதுல இருந்து ஒரு ஈர்ப்பு, இல்லைன்னா அந்த ஒரு பற்று, இந்த பௌதிகமா இருக்கிற எந்த ஒரு விஷயத்திலயுமே அவனுக்கு வந்து ஒரு ஈர்ப்பு போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இதுல வந்துட்டு இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு யுக்தா, அதாவது அவன் வந்து ஒரு யோக நிலையில நிலைச்சிருக்கிறவனோட ஒரு அறிகுறியா நம்ம வச்சுக்கலாம். சோ இந்த பௌதிக ஆசைகளை பத்தி நம்மளுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கதை அப்படி நம்ம இன்னைக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கதை பாக்குறோம். என்ன அப்படின்னா, பிரபுபாத் வந்துட்டு இந்த கதையை சொல்றாங்க. சோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு ஊர்ல வந்துட்டு ஒரு பயங்கர சிறப்பான ஒரு கல்யாணம். சோ இந்த கல்யாணம்னா இந்த ஊரு விட்டு ஊரு நடக்கிற கல்யாணம் மாதிரி. சோ அந்த காலத்துல என்ன அப்படின்னா, இந்த சொல்லுவாங்க இல்லையா, இவ வந்து ஆறெல்லாம் தாண்டி வந்து கல்யாணம் பண்ண அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கல்யாணமும் என்ன அப்படின்னா, இந்த ஆறெல்லாம் தாண்டி வந்து பண்ற மாதிரி ஒரு கல்யாணம். சோ அப்ப வந்துட்டு இந்த வேதங்கள்ல வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, யார் ஒருத்தங்க வந்துட்டு இந்த ரொம்ப அறிவாளி இல்லைன்னா ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த பௌதிக இச்சை எல்லாம் இருக்காதுப்பா அப்படின்ட்டு வந்துட்டு சொல்றாங்க. சோ இந்த பௌதிக இச்சை இருக்குனாவே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அவங்க வந்து இன்னும் அட்வான்ஸ்டா இல்லைங்கிறது வந்து அர்த்தம். சோ அப்ப வந்துட்டு யார் ஒருத்தர் வந்துட்டு இந்த பௌதிக இச்சையோட இருக்காங்களோ அவங்க என்ன அப்படின்னா, அவங்க இன்னும் கிருஷ்ணாவை பார்க்கல, இல்ல கிருஷ்ணாவை வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கல. சோ இந்த பௌதிக லோகத்துல வந்துட்டு எல்லாருமே வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, தன்னோட சுய இச்சைக்காகவே வந்து செயல்படுறாங்க. சோ அதுல வந்துட்டு இந்த கதையில என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு மாப்பிள்ளை, அதாவது வந்துட்டு இந்த மாப்பிள்ளையோட அந்த குடும்ப ரிலேஷன்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு பிளான் என்ன அப்படின்னா, இந்த ஆத்துல இந்த ஒரு கரையில இருந்து அந்த கரைக்கு போய் தாண்டினா வந்துட்டு கொஞ்சம் தூரம் டிராவல் பண்ணும், ஆறுல டிராவல் பண்ணி அந்த கரைக்கு நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து கரெக்டா பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்துல வந்துட்டு நம்ம அங்க போய் சேர்ந்துடலாம். அதுக்கப்புறம் கல்யாண வேலையில வந்துட்டு நம்ம வந்து ஈடுபட்டு காலையில கல்யாணம் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இவங்களோட பிளான்.
ஸோ இதுல எல்லாருமே வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க, நல்லா ஸ்டெடியா இருக்காங்க, சூப்பரா இருக்காங்க. பிளான் எல்லாம் போட்டாச்சு, சூப்பர். எல்லாருமே வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க, நைட்டோட நைட்டா இந்த படகுல வந்து ஏறிடுறாங்க. சோ படகுல எல்லாரும் ஏறினோன்னு நல்லா சூப்பரா காத்து வருது, ஸ்கை பார்க்க பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு, எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க. ஏன்னா நாளைக்கு ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் நடக்க போறது இல்லையா, சோ எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்காங்க. நான் இருந்தோடனே என்ன நடக்குது அப்படின்னா, அவங்க வந்து அந்த படகோட்டி கிட்ட சொல்லிடுறாங்க, தம்பி இந்த ஆத்துல இருந்து இந்த சைடுல இருந்து அப்படியே தாண்டி போயிட்டு அங்க கொஞ்சம் தூரத்துல அந்த ஊர் வரும் இல்லையா, அங்கதான் எனக்கு கல்யாணம், சோ காலைக்குள்ள நம்ம அங்க போய் சேர்ந்துடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. போட்மேனும் வந்துட்டு அந்த படகோட்டி வந்துட்டு எல்லாம் ஓகே சார் போயிடலாம் சார் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து படகுல உட்காடுறாங்க. இந்த இந்த படகு ட்ரெயின் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே என்ன ஆகுனா அப்படியே ஸ்லோவா இப்படி ஆடுமா, அந்த ஆடுறதுலயே நமக்கு அப்படியே நல்லா தூக்கம் வரும். சோ அந்த மாதிரி என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த நம்மள சுத்தி இருக்கிற இந்த அவங்கள சுத்தி இருக்கிற இந்த அட்மாஸ்பியர், இந்த ராத்திரி நேரம், இது எல்லாம் சேர்ந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த மாப்பிள்ளையோட குடும்பத்துல இருக்கிற அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ், மாப்பிள்ளைக்கு எல்லாருக்கும் அப்படியே நல்லா சூப்பரா அந்த தென்றல் வீச அப்படியே பயங்கரமா நல்லா தூக்கம் வருது. சோ எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க, ஓகே காலையில கல்யாணத்துக்கு பார்க்க ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கணும் இல்லையா, சோ ஓகே நம்ம எல்லாரும் தூங்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்துட்டு தூங்கிடுறாங்க. ஆனா படகோட்டி வந்துட்டு என்ன பண்றான் அப்படின்னா, அவன் நல்லா தூங்காம அவன் வந்து சின்சியரா என்ன பண்றான் அப்படின்னா, அவன் வந்து படகு எல்லாமே ஓட்டுறான். சோ ஓட்டி 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 கடைசியில என்ன ஆகுது பாத்தீங்கன்னா, காலையில விடிஞ்சிடுது. விடிஞ்சு இவங்களும் ஓகே அப்பா என்ன கோழி கூவுது அப்படின்னு விடிஞ்சது எல்லாம் வந்து எழும்பி பார்த்தாங்கன்னா, படகு மூவே ஆகல. அது எந்த கரையில நின்னுச்சோ அது அதே கரையில தான் நின்னுட்டு இருக்கு. படகோட்டி போட்டுக்கு அந்த சைடுல பார்த்தா அவன் பாட்டு வந்து போட்டை வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னா, ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கான். ஆனா படகு நகரவே இல்ல. என்னடா இது நைட்டு ஃபுல்லா ஒரு ஓட்டாரு தானடா, ஏன்டா படகு நகரலன்னு பார்த்தா, படகுல வந்துட்டு அந்த நம்ம படகு வந்து ஒரு கடையில நிக்கிறதுக்கு அது வந்துட்டு இந்த ஆங்கர் நங்கூரமா தெரியல. நங்கூரம். ஆமா நங்கூரம் தான். எஸ் தேங்க்யூ பிரபுஜி. சோ அந்த நங்கூரத்தை போட்டு வச்சிருக்காங்க இல்லையா, அந்த படகு போகாம இருக்கிறதுக்கு, அந்த நங்கூரத்தை எடுக்கவே இல்லை. எடுக்காம நம்ம எவ்வளவுதான் ரோ பண்ணாலும் என்ன ஆகும், அதாவது எவ்வளவுதான் நம்ம வந்துட்டு இந்த தண்ணிய இந்த இது வச்சு தள்ளி விட்டாலும் என்ன ஆகும், படகு நகரல. சோ இதுல இருந்து இந்த கடையில் சோ அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, காலையில அவங்க அந்த கரைக்கு அந்த சைடுல போய் சேரவும் முடியல, கல்யாணமும் நடக்கல. சோ இந்த கதையில வந்துட்டு பிரபுபாத் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்மளுக்கு நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த சமுதாயமும் வந்துட்டு இந்த மாதிரிதான் இருக்கு. அதாவது என்ன அப்படின்னா, யார் வந்து நம்மள லீட் பண்ணணுமோ, இல்ல யார் ஒருத்தர் தன்னோட வாழ்க்கையை வந்து நம்ம எல்லாருமே அதான் நினைக்கிறோம், யாராவது நம்ம வாழ்க்கையில வந்து பின்தங்கி போகணும் பின்னாடி போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமா, கிடையாது. நம்ம எல்லாருமே வாழ்க்கையில வந்து முன்னேறணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறோம். நம்மளா இருக்கட்டும், நம்மளா வழி நடத்துறவங்களா இருக்கட்டும், யாருனாலும். அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில இருந்து முன்னாடி போகணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறோம். ஆனா பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, இந்த வாழ்க்கையில முன்னாடி போறதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்மள அந்த இடத்துல நட்டு வச்சுக்கிற அந்த நங்கூரத்தை எடுக்கணும் இல்லையா, இல்லைன்னா நம்ம முன்னாடி போக முடியாது. சோ அதே மாதிரி இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த பௌதீக லோகத்துல நம்மள புடிச்சு வச்சிருக்கிற நங்கூரமே வந்து நம்மளோட இந்த மெட்டீரியல் ஆசை, அதாவது ஆஹ் காமேபியோ அந்த காமத்துல இருக்கிற நம்மளோட அந்த காமத்தினால வர அந்த ஆசைகள், இது எல்லாம் தான் நம்மள வந்து இந்த லோகத்துல வந்து புடிச்சு வச்சிருக்கு அப்படின்னு அவர் பகவத்கீதால இன்னொரு இடத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, காமாம் ஆசிரித்ய துஷ்பூரம் அப்படின்ட்டு இது வந்து 14வது சாப்டர்ல சொல்றாங்க. அதாவது என்னன்னா, இந்த காமம், கோபம், இந்த ப்ரௌட், அதாவது இந்த என்ன சொல்ற அகங்காரம், தேங்க்யூ ப்ரோ. சோ இது எல்லாத்தையும் தான் வந்துட்டு இந்த டெமானியாக் பீப்புள், அதாவது ரொம்ப இந்த அரக்க குணம் இருக்கிற மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இதுல எல்லாம் போய் அது வந்து தங்கிப்பாங்களா இந்த மாதிரி குணங்கள்ல. சோ அவங்களோட ஆசைகளும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ரொம்ப அசுத்தமா இருக்குமாம். ரொம்ப அவங்க வந்து எதுக்கு அட்டாச் ஆவாங்கன்னா, நிரந்தரமற்ற பொருட்களுக்கு தான் அவங்க அட்டாச் ஆவாங்க. சோ நம்மளோட ஆசையும் நம்ம வந்து ஆசை வந்து ரொம்ப பௌதிகமா இருக்கு அப்படின்னா, நம்மளும் வந்துட்டு நம்மளோட ஆசைகள் எப்படி அதோட விளைவு எப்படின்னா, அதுவும் வந்துட்டு அனித்தியம், அதாவது இம்பெர்மனண்டா தான் இருக்கும். சோ அப்படிப்பட்ட ஆசைகளை வந்துட்டு நம்ம வச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம அந்த அதாவது அந்த யோக நிலைக்கு வந்துட்டு நம்ம போகவே முடியாது. நம்ம வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையிலயும் சரி நம்ம வந்துட்டு முன்னேற முடியாது அப்படின்னு வந்துட்டு கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றாங்க. Hari Om Tat Sat. Mataji, Anukula Mataji also said the same story some time back. Oh really? Hari Om. Hare Krishna. ஆமா மாதாஜி. சூப்பர். ஸோ இன்னைக்குல இருந்து யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா பகவத்கீதா செக்ஷன்ல இருந்து? இந்த படகை ஓட்டுறவன் யார் ஆக்சுவலா? படகை ஓட்டுறவங்க
Who forgot to இங்க see the வந்து anchor? எஸ் பிரபுஜி, Who forgot to see the anchor? வி ஒரிஜினலி பார்த்தோம்னா வி ஃபர்கெட் டு ரியலைஸ் த ஆங்கர். அதாவது நம்ம நங்கூரத்தை நம்மளே இந்த போட்டு வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கறதே மறந்து போறோம். அதாவது ஒரு ஒரு படகுக்கு ஒரு ஒரு நங்கூரம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் வந்து பிரபுபா சொல்றாங்க. அதாவது சிலது வந்து நல்லா பெருசா வெயிட்டா இருக்கும், சிலது வந்து லைட்டா ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு சின்ன படகுன்னு என்ன பண்ணாங்க, சும்மா ஒரு பெரிய ஒரு ஆணி மாதிரி தரையில அடிச்சு ஒரு கயிறை போட்டு கட்டி வச்சிருப்பாங்க, அவ்வளவுதான். சோ நம்மளுக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து நம்மளோட நங்கூரம் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா இந்த நம்மளோட உறவினர்களா இருக்கலாம், நம்மளோட குழந்தைங்க, நம்ம புருஷன் பொண்டாட்டி, நம்மளோட வேலை, நம்மளோட படிப்பு, என்னோட சொத்து, என்னோட பேரு, என்னோட புகழ், இதெல்லாமே இருக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நங்கூரத்தை எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கிறோம். நம்மள லீட் பண்றவங்க, நம்மள தலைவர்கள், அவங்களும் இந்த மாதிரி நங்கூரத்தை எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்காங்கன்னா அவங்களும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த சொசைட்டிய வந்துட்டு, அதாவது இந்த மனித சமுதாயத்தை வந்து அவங்களாலையும் முன்ன கொண்டு போக முடியாது அப்படின்னு வந்துட்டு பிரபுபாத் வந்துட்டு இந்த கதைக்கு சொல்றாரு. சோ இத வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அது எதுல நங்கூரமா அங்கேயே நிக்குது அப்படின்னா இந்த அறியாமை கடல்ல. அதாவது நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரண்ட்ல மூவ் பண்ணாதான் நம்ம கரை சேர முடியும். சோ கரை சேராம அங்கேயே இருந்தோம்னா அதே அறியாமையில தான் இருக்கும். சோ நம்மளோட ஆசைகள் பௌதிகமா இருக்கிறது வரைக்கும் நம்மளும் அங்கேயேதான் இருப்போம் அப்படிங்கிற மாதாஜி, சொல்றாங்க. இதுக்கு Yes, இந்த மாதாஜி. மாட்டு வண்டி சொல்லுவாங்க மாதாஜி. மாட்டு வண்டியில வண்டி மாட்டை கட்டுறதுக்கு பதிலு செக்கு மாட்டை கட்டிடுவாங்க மாதாஜி. அந்த செக்கு மாடு சுத்தி சுத்தி அங்கிட்டே சுத்தி சுத்தி வரும் மாதாஜி. வண்டி போய் கல்யாண வீட்டுக்கு போகாதுன்னு சொல்லி ஒரு கதை இருக்கு மாதாஜி. இதே சேம் சேம். Right, ஆமா. சூப்பர் சூப்பர் மாதாஜி, வெரி குட். நல்ல உதாரணம் அதுவும். தேங்க்யூ சாந்தா மாதாஜி, வெரி குட். தேங்க்யூ மாதாஜி. வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸோ இல்லைன்னா ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? ஓகே, சோ நம்ம இன்னைக்கு இதோட நம்ம வந்து பகவத்கீதையை முடிச்சுக்கலாம். அண்ட் நம்ம வந்து பாகவதம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. So, இன்னைக்கு வந்துட்டு நரோத்தமம் குருவி சரஸ்வதி வியாசம் சதோஜமுதிரே நஷ்டப்பிராய சாவத்ரேஷு நித்ய பாகவத தேவியா பகவதே உத்தம சுலபே பக்தி பாவதி நைஷ்டிகி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ரேணுகா மாதாஜி. ஹரி. சோ வந்துட்டு நம்ம நேத்திக்கு வந்துட்டு பகவான் கிருஷ்ணரோட ஒரு அற்புதமான லீலை அகாசுரனோட வதத்தை பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அந்த லீலையோட முடிவுல வந்துட்டு இங்க பரீட்சித் மகாராஜ் வந்துட்டு திருப்பி சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவர் தானே கதை கேட்கிறாரு. சோ மகாராஜ் என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா, இப்ப வந்து அகாசுரன் வந்து என்ன ஆகுறா அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து அவ்வளவு பெரிய ஒரு டீமன், எல்லாரையும் கொன்னுட்டாங்க. ஆனா கொன்னதுக்கு அப்புறம் ஒரு வருஷம் கழிச்சுதான் கிருஷ்ணரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு கிருஷ்ணர் கிட்ட அந்த கதையை பத்தி திருப்பி கேக்குறாங்க. திருப்பி டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. அகாசுரன் அப்படி பண்ணா இப்படி பண்ணா, கிருஷ்ணர் பாரு எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா அவனை ஜெயிச்சிட்டாங்க பாரு, அப்படி இப்படின்னு ஒரு வருஷம் கழிச்சு டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. அப்ப வந்து பரீட்சித் மகாராஜ்க்கு இந்த டவுட் வருது, ஏன் இந்த ஒரு வருஷம் கேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரீட்சித் மகாராஜ் கேக்குறாங்க. சோ அதுக்கு வந்துட்டு சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்துட்டு அவர் வந்து ஆன்சர் பண்றாரு. சோ சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்துட்டு இங்க ஒண்ணு என்ன சொல்றாங்க, ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பாகவத கதை, அதாவது இந்த நம்ம பகவானை பத்தி எந்த விதமான ஒரு கதை பேசினாலும் அத வந்து நித்ய நவ நவாயமன மான, அதாவதுன்னா நித்ய எப்பவுமே நவ நவாய, அதாவது புத்தம் புதுசா இருக்குமா. கிருஷ்ணரோட கதையை எத்தனை தடவை சொன்னாலும் எத்தனை யுகங்கள் கழிச்சு சொன்னாலும் அந்த கதை வந்து என்னைக்குமே வந்து புதுசா இருக்கும் அப்படின்ட்டுன்னு. சோ அதனால ஒரு வருஷம் கழிச்சு பேசினாலும் அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாருமே அதை வந்து பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டோட வந்துட்டு அதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. இன்னொரு விஷயம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு இங்க வந்து நடுவுல வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு லீலை நடக்குது. இந்த லீலைய வந்து பிரம்ம விமோகன லீலை அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம சொல்றோம். சோ வந்து இங்க ஆக்சுவலி என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த ஒரு வருஷம் வந்துட்டு இந்த அகாசுரனோட வதம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கிருஷ்ணர் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, எல்லாரும் சேர்ந்து ஓகேப்பா ஒரு பெரிய வேலையை முடிச்சாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வீட்டுக்கு போறாங்க. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு நாள் எல்லாரும் வந்து ஒரு பிக்னிக் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இங்க வந்து பிருந்தாவனத்துல வந்துட்டு பிளான் பண்றாங்க.
சோ இங்க வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்துட்டு அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரோட சேர்ந்து பயங்கரமா வந்து இந்த சாப்பாடு அது இதுன்னு எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போறாங்க. அம்மாக்கள் எல்லாருமே கிருஷ்ணருக்கு வந்துட்டு அவல் பிடிக்கும், பால்கோவா பிடிக்கும், கச்சோரி பிடிக்கும், இது பிடிக்கும், அது பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விதமான சாப்பாடு எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நல்லா சூப்பரா ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடுக்குறாங்க. சோ கிருஷ்ணர் வந்து குட்டி பையன் தான் இல்லையா? சோ வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு கூட வந்துட்டு கன்னுக்குட்டி தான் அனுப்பி விடுவாங்க. பெரிய மாடு வந்து அனுப்பிச்சு விட மாட்டாங்க. சோ அந்த கன்னுக்குட்டி எல்லாம் கூட்டிட்டு கிருஷ்ணர் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எங்க போறாங்க அப்படின்னா, இந்த யமுனையோட கரைக்கு போறாங்க. சோ அங்க யமுனை கரையில வந்து எல்லாரும் அந்த பிக்னிக்ல பார்க்க எப்படி இருக்காங்கன்னா, ஒரு பியூட்டிஃபுல்லா புதுசா அப்படியே ஒரு தாமரைப்பூ வந்து மலரும் போது என்ன ஆகும்னா, அப்படி நடுவுல வந்து பிரைட் yellow கலர்ல இருக்கும் இல்லையா? சுத்தி ஃபுல்லா இந்த நல்ல பியூட்டிஃபுல் பிங்க் கலர்ல அப்படியே அந்த அந்த அதோட அந்த பூவோட இதழ்கள் எல்லாம் இருக்கும். சோ அத மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா கிருஷ்ணர் அப்படியே நடுவுல பிரைட்டா சூரியன் மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாராம். அண்ட் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவரோட அந்த சகாக்கள், அந்த கோபாஸ் எல்லாருமே அவரை சுத்தி இருக்கிற அந்த அழகான பூவோட அந்த இதழ்கள் மாதிரி இருந்தாங்களாம். அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா அந்த ஒரு சீன்ல வந்துட்டு இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றாரு, அவரோட பிக்னிக்க வந்து யமுனையோட நதிக்கரையில வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு. சோ கிருஷ்ணர் வந்து பிக்னிக் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, அங்க சுத்தி இருக்கிற மரங்கள், செடி கொடிகள், அங்க இருக்கிற பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அப்படியே குதூகலமா வந்துட்டு டான்ஸ் ஆடுது, சவுண்ட் போடுது, அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கு. சோ வந்து அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவங்க வந்து ஓகே இது வந்து ஃபுல்லா வந்து நம்மளோட அந்த விருந்தாவன காடு தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, தன்னோட கன்னுக்குட்டி எல்லாமே வந்துட்டு அப்படியே மேய விட்டுடுறாங்க. சோ கன்னுக்குட்டி எல்லாம் இங்க அங்கன்னு ஓடி ஓடி போய் அங்கங்க விளையாடிக்கிட்டே இருக்கு. சோ அப்ப வந்துட்டு கிருஷ்ணர் வந்து உடனே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாக்குறாங்க, சாப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க எல்லாருமே. சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஆஹ் இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு மாறி மாறி ஜோக் சொல்றாங்க, கிருஷ்ணரை புடிச்சு தள்ளி விடுறாங்க. அவர் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு அவரை வந்து கண்ணை மூடு கிருஷ்ணா நான் உங்களுக்கு ஊட்டி விடுறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணரோட வாயில வந்துட்டு சாப்பாடு இல்லாம வேற ஏதாவது பூவை வந்து அவரோட வாயில கொடுக்குறாங்க. சோ இந்த மாதிரி பயங்கரமா கிருஷ்ணர் கூட வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு ஜாலியா வந்துட்டு இந்த பசங்க எல்லாம் இருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்த்து தேவலோகத்துல தேவர்கள் எல்லாருமே வந்து அப்படியே ஆச்சரியப்படுறாங்க. வா, இப்பதான் இந்த பையன் வந்துட்டு அவ்வளவு பெரிய ஒரு அரக்கனை கொண்டான், ஆனா இப்ப பாரு ஒண்ணுமே தெரியாத ஒரு பச்சை குழந்தை மாதிரி இங்க விளையாடிக்கிட்டு இருக்கானே, இப்படியெல்லாம் வந்துட்டு பகவான் வந்து லீலைகள் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தேவர்கள் எல்லாம் மேல இருந்து அப்படியே வியந்து பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்களாம். சோ பாத்துட்டு இருக்கும் போது ஆக்சுவலி என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த கண்ணுக்குட்டி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் வந்துட்டு இன்னும் நல்லா பச்சை புல்லு, இன்னும் நல்லா புதுசான புல்லு அப்படியே தேடி 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 போயிட்டு கண்ணு கெட்டாத ஒரு தூரத்துக்கு வந்து போயிடுச்சு. இந்த கண்ணுக்குட்டி வந்து இந்த பசங்களுக்கு வந்து தெரியல. அப்ப வந்துட்டு உடனே வந்து இந்த கண்ணுக்குட்டி எல்லாம் காண உடனே அப்ப என்ன பண்றாங்க, ஒன்று ரெண்டு பாய்ஸ் வந்துட்டு இந்த கோபால்ஸ் வந்துட்டு பாத்துட்டு, ஐயோ கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா இங்க பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரை கூப்பிடுறாங்க. சோ இத வந்துட்டு சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அதாவது இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிக்குமே வந்துட்டு என்ன இருக்கு அப்படின்னா பயம் இருக்குமா. அதாவது பயமும் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ரூபம் எடுத்த ஒரு பர்சன் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. எப்படி காலம் வந்துட்டு ஒரு பர்சனோ அதே மாதிரி பயம் கூட ஒரு பர்சன். ஆனா அந்த பயமே பயப்படக்கூடாது யாரை பார்த்து அப்படின்னா கிருஷ்ணரை பார்த்து. சோ இந்த கவர்ட் பாய்ஸ், அதாவது இந்த கோபர்கள் எல்லாருமே வந்து என்ன கூப்பிடுறாங்க, அல்டிமேட்டா கிருஷ்ணர், இந்த பயத்தை போக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ணரோட நாமத்தை வந்து கூப்பிடுறாங்க. கூப்பிட்டு அப்புறம் கூப்பிட்டோன்னு கிருஷ்ணரும் பாக்குறாங்க. உடனே பார்த்து என்ன சொல்றாரு, ஐயோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம்னு என்ன சொல்றாரு, சரி நீங்களா உட்காந்து சாப்பிடுங்க, கண்ணுக்குட்டியை போய் நான் தேடி கூட்டிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ சொன்னோடனே கிருஷ்ணர் அப்படியே என்ன பண்றாரு, கையில வந்துட்டு கொஞ்சம் இந்த அவலும் தயிர் இது எல்லாத்தையும் போட்டு அவர் அப்படியே சாப்பிட்டுட்டே போய் நம்ம வந்து தேட போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எரிச்சு போறாரு. தன்னோட கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல வந்துட்டு கொஞ்சம் பிரசாதத்தை எடுத்துட்டு அவர் கிளம்புறாரு. சோனே போய் பாக்குறாரு, சுத்தி சுத்தி பாக்குறாரு, எல்லா இடமும் தேடி பார்த்தா கடைசியில வந்துட்டு என்னன்னா அவருக்கு எங்கேயுமே கண்ணுக்குட்டி கிடைக்கல. எங்கடா இது இவ்வளவு கண்ணுக்குட்டி இருந்துச்சு ஒண்ணு கூட காணலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் தேடுறாரு. சோ இதுல வந்துட்டு இந்த நேரத்துல என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா, இங்க வந்து அவர் அகாசுரா வந்துட்டு கொன்னாரு இல்லையா கிருஷ்ணரு, கொன்ன உடனே இங்க வந்து தேவர்கள் எல்லாம் அப்படியே ஆச்சரியமா பார்க்கும் போது, தேவர்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு பரம இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட்டர் அதாவது பிரம்மா வந்துட்டு அதோட ஆச்சரியமா பாக்குறாரு. சோ அவருக்கு தெரியும், அதாவது வந்துட்டு பகவான் விஷ்ணு சொல்லியிருக்காரு நான் வந்து அவதாரம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு வந்துட்டு விஷ்ணு சொல்லியிருக்காரு. ஆனா இருந்தாலும் இந்த சின்ன பையன் என்னோட பகவான் என்னோட விஷ்ணுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாவுக்கு வந்து ஒரு டவுட். ஆனா இருந்தாலும் அவருக்கு ஆச்சரியமாவும் இருக்கு. ஆனா நம்ப முடியல, பகவான் விஷ்ணு எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆளு, இங்க ஒரு சின்ன பையன் இப்படி இந்த மாதிரியா விளையாடிட்டு இருப்பாங்க, இந்த மாதிரி தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட மாட்டுக்குட்டி கண்ணுக்குட்டியோட இப்படி வந்து பகவான் வருவாரா, இப்படி அவர் விளையாடிக்கிட்டு இருக்காரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு சின்ன டவுட்டும் இருக்கு. சரி எதுக்கும் நம்ம வந்து என்னது ஒரு சின்னதா ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போமே, ஒரு சின்னதா வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம்,
ஒரு பிராங்க் பண்ணுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா என்ன பண்றாரு ஆக்சுவலி என்னன்னா, அவர் வந்து அங்க தனியா அந்த கண்ணுக்குட்டி எல்லாம் வந்துச்சு இல்லையா, இந்த கண்ணுக்குட்டி எல்லாத்தையுமே அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னா, அப்படியே வந்து அதை எல்லாத்தையுமே வந்து மயக்கமாக்கி அது தூங்க வச்சு காணாமாக்கிடுறாரு, தூக்கிட்டு போயிடுறாரு. எல்லாத்தையும் வந்துட்டு அவர் எடுத்துட்டு போயிடுறாரு. கிருஷ்ணர் இப்படி இங்க காஃப எல்லாம் தேடி தேடி பாக்குறாரு, காஃப காணோம். சரி ஓகே, திருப்பி தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட வரலான்னு யமுனை கரைக்கு வராரு. பார்த்தா அங்க அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் காணோம். ஏன்னா பகவான் அங்க போகும்போது பிரம்மா என்ன பண்ணிட்டாரு, இங்க அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு மயக்கமாக்கி அவங்க எல்லாரையும் திருப்பியும் அவர் வந்து மேல கூட்டிட்டு போயிடுறாரு. சோ கிருஷ்ணர் வந்து பாக்குறாரு, கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸும் இல்ல, கண்ணுக்குட்டியும் இல்ல, அவர் மட்டும் தனியா இருக்கிறாரு. சோ இருந்த உடனே அவருக்கு வந்து உடனே புரிஞ்சிருது, ஏன்னா அவர் பரமாத்மா இல்லையா. சோ அவருக்கு வந்து புரிஞ்சிருது, ஓகே இது வந்து பிரம்மாவோட வேலை. பட் நான் இப்ப வந்து பிருந்தாவனத்துக்கு தனியா போக முடியாது இல்லையா. தனியா போனா என்ன ஆகும், அங்க இருக்கிற எல்லா அம்மாக்களுக்குமே வந்துட்டு மனசு உடைஞ்சு போயிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, 2 விஷயம். ஒண்ணு, அந்த அம்மாக்கள் எல்லாரையுமே வந்துட்டு நான் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். இன்னொன்னு, பிரம்மாக்கு வந்துட்டு நான் யாருங்கிறதையும் வந்துட்டு அவருக்கு புரிய வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்றாரு பகவான் அப்படின்னா, அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்துட்டு பல ஆயிரமா வந்துட்டு விரிவடைகிறாரு. சோ அவருக்குள்ள இருந்து ஃபுல்லா வந்து கிருஷ்ணர் வந்து என்னன்னா, ஒரு கிருஷ்ணர் இப்ப என்ன ஆகுனா அப்புறம் ஒரு 1000 கிருஷ்ணரா ஆயிடுறாரு. ஒருத்தங்களும் என்ன ஆகுறாங்க அப்படின்னா, பகவானோட அந்த கோபர்கள் இருக்காங்க இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்களோட ரூபத்தை எடுக்கிறாங்க. மீதி கொஞ்சம் பேர்ல என்ன ஆறாங்க, அங்க இருக்கிற கண்ணுக்குட்டியோட ரூபம். சோ இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் கூட யாரெல்லாம் வந்தாங்களோ அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்ணுக்குட்டி, மத்த அஹ் எந்தெந்த கிரீச்சர்ஸ், அதாவது எந்தெந்த உயிரினங்கள வந்து பிரம்மா வந்து மறைக்க வச்சாரோ அத்தனை பேருமாவே கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அவர் வந்து விரிவடைகிறாரு. விரிவடைஞ்சு அவங்களோட ரூபத்தை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. சோ பகவான் வந்து அவர் பரமாத்மா இல்லையா. சோ பரமாத்மாவா அவருக்கு வந்து எல்லாருக்குள்ளயும் இருக்கிறாங்க. ஆனா இங்க என்ன ஆகுது, பரமாத்மா அந்த ஜீவராசியா வந்துட்டு ஃபுல்லாவே வந்து உருவெடுத்துடுறாங்க. சோ உருவெடுத்துட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து பேக் எங்க போறாரு, வீட்டுக்கு கிளம்புறாரு. இங்க வந்துட்டு அவர் வந்து பிருந்தாவனத்துக்கு திருப்பி வந்துட்டு அவங்க ஊருக்கு கிளம்புறாரு. சோ இத வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, விஷ்ணு புராணத்துல வந்து இது பரஸ்ய பிரம்மண சக்தி அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்றாங்க, பகவானோட அந்த சக்திய. சோ வந்துட்டு இவர் இப்படி இங்க பிருந்தாவனத்துக்கு போனோம்னா, அன்னைக்கு பார்த்தா அங்க எல்லாமா வெயிட்டிங்ல இருப்பாங்க இல்லையா. இப்ப ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு பிள்ளை வீட்டுக்கு வரும்போது எல்லாரும் வெயிட்டிங் இருக்கும்போது இவங்க எல்லாருமே சின்ன பசங்க தான், 5-6 வயசு பசங்க தான், 5 வயசு பசங்க. சோ வந்து எல்லா அம்மாக்களுமே அப்படியே வெயிட்டிங்ல இருக்காங்க. ஓ என் பையன் வரான், என் பையன் வரான்னு. ஆனா அந்த ஊர்ல எல்லா அம்மாக்குமே என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் மேல பயங்கர ஆசை. கிருஷ்ணரை பார்த்தோம்னா, ஐயோ கிருஷ்ணர் எவ்வளவு அழகா இருக்கான், எவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கான், எவ்வளவு கியூட்டா இருக்கான், அப்படி இப்படின்னு எப்பவுமே அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருக்குமா. ஆனா இன்னைக்கு கிருஷ்ணர் வந்து இந்த கிருஷ்ணர் எல்லாருமே ஊருக்கு வந்த உடனே எல்லா அம்மாக்கும் கிருஷ்ணர் மேலயும் ஆசை இருக்கு. அதே அளவுக்கு ஆசை தன்னோட புள்ள மேலயும் தெரியுதான். அப்ப வந்துட்டு எல்லாமே குட்டி பசங்க தானே, எல்லா பசங்களையும் வந்துட்டு நம்ம அம்மாமார்ல என்ன பண்றாங்க, ஃபர்ஸ்ட் போய் அந்த பசங்களை எல்லாரையும் வந்து கட்டி பிடிச்சுக்கிறாங்க, தூக்குறாங்க, உமா கொடுக்குறாங்க. எல்லாரையும் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு அவங்க வந்து ஒரு அம்மாவா இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த தன்னோட குழந்தை மேல இருக்கிற அவ்வளவு ஆசையில வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்களுக்கு வந்து அப்படியே பால் எல்லாம் சுரக்க ஆரம்பிக்கிறான். அன்னைக்கு வந்து எல்லா அம்மாவும் தன்னோட பையனுக்கு வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா பால் கொடுக்குறாங்க. சோ இதுக்கு வந்து என்னன்னா, அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணரை குழந்தையா பார்த்தது வந்து ஆசையா, ஐயோ கிருஷ்ணர் என் குழந்தையா இருந்தா நான் பால் கொடுத்தேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு ஆசையா அந்த அந்த கோகுலத்துல இருக்கிற அந்த மூத்த கோபியர்கள் எல்லாருக்குமே. சோ அன்னைக்கு வந்துட்டு அவங்க பையங்களை, அவங்களோட பசங்களை, சொந்த பசங்களை பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு அவ்வளோ வந்து பிரேமம், அவ்வளோ வந்து லவ் வருது. சோ இது வந்து அம்மாக்களுக்கு மட்டும் இல்லையா, கிருஷ்ணர் வந்து கூட இருக்கிற அந்த கண்ணுக்குட்டியா எல்லாம் வந்துட்டு அவரு இந்த ரூபத்தை எடுத்திருக்காரு இல்லையா. அன்னைக்கு கண்ணுக்குட்டி எல்லாம் வந்தோடனே எல்லா மாடுக்குமே வந்துட்டு அந்த அதோட கண்ணுக்குட்டி மேல அவ்வளவு ஆசை வருது. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் நம்ம பாப்போம்ல, இந்த ஓவரா பால் குடிச்சா அந்த அம்மா மாடை என்ன பண்ண, அந்த கண்ணுக்குட்டி கொஞ்சம் ஏய் தள்ளி போடா அப்படின்னு இடிச்சு தள்ளி விட்டுரும். அன்னைக்கு அந்த அம்மா பசுக்கெல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அதுக்கோட மடியில இருந்து வந்துட்டு அப்படியே பால் எல்லாம் ஃபுல்லா சுரக்க ஆரம்பிக்குதா. அது அந்த கண்ணுக்குட்டியெல்லாம் நக்கி 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 அது வந்து கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அதோட இந்த இது எல்லாத்தையும். சோ இந்த மாதிரி எல்லாருமே அன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க, அவங்க அவங்களோட வீட்டுக்கு வந்து போயிட்டு அவங்க அவங்களோட அம்மாக்களையும் அவங்க அவங்களோட ஃபேமிலிஸையுமே வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க, அப்படியே சந்தோஷமா வச்சுக்கிறாங்க. சோ இத மாதிரி என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு வருஷம் போகுது. ஆக்சுவலி என்னன்னா, நம்மளுக்கு அது நம்மளோட இந்த பூலோக கணக்குல அது ஒரு வருஷம். ஆனா பிரம்மாவோட கணக்குல அது ஒரு செகண்ட். அவர் வந்து அந்த எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அந்த காஃப்ஸ வந்துட்டு அவர் அங்க எடுத்துட்டு போறாரு, மறைக்கிறாரு. மறைச்சு திருப்பி வரதுக்குள்ளாடி என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, பூலோகத்துல ஒரு வருஷம் முடிஞ்சு போயிடுது. சோ வந்து இது ஆல்மோஸ்ட் இந்த 1 இயர் ஆறதுக்கு கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுது அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து அன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க, பல்ராம அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்ணுக்குட்டி எல்லாத்தையோட சேர்த்து வந்துட்டு கோவர்த்தனோட கீழே
அதாவது அந்த மலையோட மலையடிவாரத்துல வந்துட்டு கண்ணுக்குட்டியெல்லாம் வச்சு மேய்ச்சிட்டு இருக்காங்க. மலைக்கு மேல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இந்த அப்பா மாரெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாருமே பெரிய மாடெல்லாம் வச்சு மேய்ச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அந்த பெரிய மாடெல்லாம் என்ன பண்ணுது, கீழே தன்னோட கண்ணுக்குட்டிய பார்த்த உடனே அதுக்கு அவ்வளவு ஆசை வந்துருச்சு. சோ ஃபுல் குஷில அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, தன்னோட வாலை அப்படியே தூக்கிட்டு அப்படியே வால் பறக்கிற மாதிரி மலை மேல இருந்து தொப 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 தொபன்னு அப்படியே கீழே ஓடி வருதான். எதுக்கு? தன்னோட கண்ணுக்குட்டிக்கு வந்துட்டு பால் கொடுக்கறதுக்காக. பட் ஆக்சுவலி இப்ப 1 வருஷம் ஆயிடுச்சு இல்லையா, சோ கண்ணுக்குட்டி எல்லாமே ஆக்சுவலி இப்ப கொஞ்சம் பெருசா ஆயாச்சு. சோ இது வந்து பால் கொடுக்கற வயசு கிடையாது. சோ அப்ப வந்துட்டு ஆனா அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த பெரிய அப்பா எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாருக்கும் அப்படியே கோவம். ஐயோ என்ன இந்த மாடு இந்த பெரிய இதுக்கு. சோ இது இப்ப கண்ணுக்குட்டி எல்லாம் கிடையாது, இது வந்து ஒரு என்னது ஒரு மிடில் சைஸ் கவ் அப்படின்னே வச்சுக்கலாமே. இது எல்லாத்துக்கும் போய் இது பால் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கோவத்தை வந்து பின்னாடி என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்க நிறுத்த ட்ரை பண்றாங்க. இந்த மாடு எதுவுமே நிக்க மாட்டேங்குது. இது வேற தொப தொபன்னு ஓடிட்டு இருக்கா. சோ பின்னாடியே வந்து இந்த அப்பா மாரு ஓடி வராங்க, கோவத்தோட ஓடி வராங்க. ஆனா ஓடி வந்துட்டு அங்க அவங்களோட பசங்களும் இருக்காங்க இல்லையா, பசங்களை பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு பயங்கரமா ஒரு சந்தோஷம் வந்துருது, ஒரு வந்து குஷி வந்துருது. உடனே என்ன பண்றாங்க, அவங்க எல்லாருமே அவங்களோட பசங்களை வந்து கட்டி பிடிச்சுக்கிறாங்க அன்னைக்கு. கட்டி பிடிச்சிட்டு அப்புறம் சரி கொஞ்ச நேரம் பால் எல்லாம் கொடுத்து முடிச்சுட்டு மாடு வந்துட்டு ஓகே சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேக் திருப்பியும் அது வந்து விட்டுட்டு போகும்போது அந்த அப்பாவுமே வந்துட்டு தன்னோட பசங்களா சரி சரி கண்ணா நீங்க எல்லாம் போய் விளையாடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. போகும்போது என்ன ஆகுது, அன்னைக்கு அவங்க கண்ணுல இருந்து தண்ணியா வருதான். பசங்க மேல அவ்வளவு அன்பு. ஏன்னா ஜென்ரலா வந்து அம்மா தான் அழுவாங்க இல்லையா, அப்பாக்கள் வந்து ரொம்ப அழமாட்டாங்க. சோ இங்க வந்து இன்னைக்கு அப்பாக்கள் எல்லாம் அழ ஆரம்பிக்கிறாங்களாம். ஐயோ இந்த பையனை விட்டுட்டு போறேனே, என் பையன் எவ்வளவு அழகா இருக்கான், எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கான், அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அப்பாக்கள் கண்ணெல்லாம் தண்ணி வருதான். சோ தண்ணி வந்துட்டு என்னன்னா அவங்க வந்து போறாங்க. சோ போகும்போது பல்ராம் பாக்குறாரு சம்திங் ராங் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அவர் கிருஷ்ணாவை பாக்குறாரு. கிருஷ்ணா, எனக்கு உன்கிட்ட இருந்து என்ன அந்த ஒரு சக்தி பிரகாசம் வருதோ அது இவங்க எல்லார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு, நீ என்ன பண்ண அப்படின்னு வந்துட்டு பல்ராம் இப்பதான் கேக்குறாரு. சோ அப்ப கேட்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி பிரம்மா பண்ணிட்டாரு, சோ அதனால இவங்க எல்லாருமே வந்து நான் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க. உடனே பல்ராமர் வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் அப்படியே சிரிச்சுக்கிறாரு, அவர் ஒண்ணுமே சொல்லல. சோ சொல்லி முடிச்சோன்னா அப்படியே கரெக்டா பிரம்மா வந்து திருப்பி பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, 1 வருஷம் ஆல்மோஸ்ட் ஆயிடுது. சோ 1 வருஷம் ஆன உடனே இங்க வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, பிரம்மா பாக்குறாரு நான் இங்க வந்து கிருஷ்ணோட அத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்ணுக்குட்டி எல்லாம் அப்படியே இருக்கு. இது என்னடா, நம்ம லோகத்துல இருக்க அத்தனை ஜீவராசிக்கும் கணக்கு நம்ம வச்சிருக்கோம், கணக்குல எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா இங்க இருக்கே. திருப்பி பேக் பாக்குறாரு, இல்ல நம்ம வந்து இந்த கடத்தி வச்சிருக்கவங்க எல்லாரும் வந்து தூங்கிட்டுதான் இருக்காங்க, இங்க எப்படி இருந்து இவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரே குழப்பமானோன்னா அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அவரு வந்து தன்னோட கிருஷ்ணா ஓகே ஏதோ ஒரு மாதாஜி அன்மியூட்ல இருக்கீங்க, கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. லக்ஷ்மி கோபாலன் மாதாஜி கொஞ்சம் அன்மியூட் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. சரி. சோ வந்துட்டு பிரம்மா வந்து தன்னோட வாகனம், அதாவது என்னது அப்படின்னா அன்னப்பறவை, ஸ்வான், அன்னப்பறவை ஸ்வான்ல வந்துட்டு அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அந்த வந்து அங்க கோவர்தன் மலையில வந்து அவர் இறங்குறாரு. சோ இறங்கின உடனே பிரம்மா வந்து அங்க என்ன பாக்குறாரு அப்படின்னா, பகவான் வந்துட்டு அவரு என்னது எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்காரு இல்லையா, தன்னோட சக்தினால அவர் வந்து அங்க விரிவடைஞ்ச எல்லாரும், அந்த பாய்ஸ் அந்த கண்ணுக்குட்டி எல்லாருமே என்னன்னா அவங்களோட ஒரிஜினல் ரூபம், அதாவது விஷ்ணுவோட 4 கை விஷ்ணு ரூபத்துல வந்து அவங்க எல்லாருமே மாறுறாங்க. சோ மாறும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவங்க ஒருத்தங்களுமே வந்துட்டு அப்படியே பயங்கர பிரகாசமா இருக்காங்களாம். பிரம்மாக்கு வந்துட்டு அவருக்கு 4 தலை இருக்கு, ஆனா இருந்தாலும் அவருக்கு அவரை சுத்தி வந்து பாக்குறதுக்கு வந்து முடியலையாம். அவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கான். எங்க பார்த்தாலும் அவருக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்கான். பகவானை சுத்தி இருக்கிற அத்தனை ஜீவராசிகளும், அதாவது ஒரு எறும்பு, செடி, கொடி, புல்லு, தேவர்கள் வரைக்கும் எல்லாரும் அங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அங்க நடுவுல இருக்கிற அந்த பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வந்துட்டு அவங்க எல்லாருமே அவங்களோட பிரணாம், அதாவது தன்னோட வணக்கங்களை சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் அப்படியே பேக்ரவுண்ட்ல வந்துட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த படத்துல பாக்குற இந்த ஒரு மெகா சீன் மாதிரி பேக்ரவுண்ட்ல என்ன ஆகுதுன்னா அப்படியே பாட்டெல்லாம் வருதா, அதாவது வேதங்களோட அந்த பாட்டு எல்லாமே வந்து கேக்குதாம். அதாவது அதுக்கு வந்துட்டு இங்க சுத்தி இருக்கிற அந்த ஜீவராசி எல்லாமே என்ன பண்ணுதாம், டான்ஸ் ஆடுதாம், பகவானுக்கு வணங்குதாம். இந்த மாதிரி சுத்தி இத்தனை விஷயங்கள் வந்து திடீர்னு வந்து நடக்க ஆரம்பிக்குது. பிரம்மாக்கு வந்து எப்படிடா இந்த சீன் எப்படி மாறிச்சுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது அவருக்கு. சோ இதுல வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பிரம்மா வந்துட்டு பாக்குறாரு இங்க சுத்தி இருக்கிற அத்தனை பேருமே வந்து விஷ்ணுவா இருக்காங்க. ஆனா இருந்தாலும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் உள்ளதுலயே பிரகாசமா இருக்கிறாங்க. சோ இத வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இதுக்கு வந்து ஆச்சாரியர்கள் என்ன உவமையில சொல்றாங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணர்
அவரோட சக்திகளா வந்து விரிவடைஞ்சிருக்காங்க. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி அப்படின்னா இந்த வந்து இந்த நம்ம என்ன சொல்றது, நம்ம ஸ்கைல பாக்குற அந்த சூரியன் மாதிரி பயங்கர பிரகாசமாவும் இருக்கும், வந்து சூடாவும் இருக்கும் இல்லையா? பட் அந்த சூரியனை நம்ம டைரக்டா பார்க்காம நம்ம கையில வந்து என்னது அதோட அந்த சூடு இல்லைன்னா அந்த லைட் தெரிஞ்சாலும் நம்மளுக்கு என்ன அர்த்தம், ஓகே சூரியன் அங்க இருக்கு அப்படிங்க அவரை வந்து நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியுது. சோ அதே மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணர் அங்கதான் இருக்காரு. ஆனா அவர் பிரம்மாவை சுத்தி அவரால வந்து கிருஷ்ணரை வந்துட்டு என்ன பண்ண முடியுதுன்னா உணர முடியுதா. இன்னொரு உதாரணம் அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து ஒண்ணுதான், அதாவது அந்த பரமாத்மா, அந்த பரம்பொருள், அந்த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட் கிருஷ்ணர் வந்து ஒண்ணுதான். ஆனா அவர் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா, நம்ம இப்ப கீழே வந்து ஒரு 100 பானையில தண்ணி வச்சிருக்கோம்னு வைங்களேன், அந்த 100 பானையிலுமே நம்மளுக்கு மேல இருக்கிற சூரியன் தெரியும். சோ அதே மாதிரி அங்க நடுவுல கிருஷ்ணர் இருக்காரு. அண்ட் அவரோட அதே அந்த சக்தியோட அந்த பிரதிபலிப்போட சுத்தி இருக்கிற எல்லா விஷ்ணுக்களுமே தெரியுறாங்க. ஆனா இந்த எல்லா விஷ்ணுக்களோட மூலம் வந்துட்டு இங்க கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கறத வந்துட்டு பிரம்மானால புரிஞ்சுக்க முடியுது. அதாவது ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணா, அதாவது இந்த அதாவது கிருஷ்ணர் தான் அந்த பரம ஈஸ்வரர் அப்படிங்கறது வந்துட்டு இங்க பிரம்மாக்கு வந்து புரியுது. சோ ஆனா புரிஞ்சுட்டு அந்த என்ன பண்ண முடியல, இந்த அவ்வளோ இந்த மெய் சிலிர்க்கிற மாதிரி இந்த ஒரு காட்சியை பார்த்துட்டு அவருக்கு வந்து ஒண்ணுமே வரல. அவர் அப்படியே பிரமிச்சு போய் அப்படியே இருக்கிறாரு. இருந்துட்டு அவருக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அங்க வந்துட்டு தாரையா தண்ணி எல்லாம் வருது, உடம்பெல்லாம் நடுங்குது. இந்த 4 அவரோட தலைகள் எல்லாம் முகத்தால வந்து பார்த்தாலும் அவரால வந்து இன்னுமே அந்த காட்சியை வந்து ஃபுல்லா பார்த்து முடிக்க முடியலையா. சோ வந்துட்டு ஓகே கிருஷ்ணருக்கு வந்து புரிஞ்சிருச்சு, ஓகே நம்ம வந்துட்டு இது போதும், பிரம்மாக்கு வந்துட்டு நான் தான் அந்த சுப்ரீம், அதாவது நான் தான் அந்த பரம புருஷன் காட்டுறதுக்கு இது போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, தன்னோட இந்த சக்திகளை வந்துட்டு அவர் திருப்பி தனக்குள்ள எடுத்துக்கிறாரு. உள்ள எடுத்துட்டு இப்ப என்னன்னா இப்ப திருப்பி விருந்தாவனத்தோட அந்த ஆன்மீகமான அந்த வந்து அந்த ஒரிஜினல் சீன் வந்து வருது. சோ அங்க வந்து பிரம்மானால திருப்பி அப்பந்தான் அவருக்கு வந்து என்னது அவ்வளவு நேரம் அப்படியே மெய் மறந்து அப்படியே இப்படி ஸ்தம்பிச்சு போய் நின்னாரு இல்லையா, அப்பதான் அவர் பேக் வராரு, ரியாலிட்டிக்கு வராரு. வந்த உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பிரம்மா தன்னோட அந்த பறவையில இருந்து அப்படியே கடகடன்னு இறங்கி அவர் என்ன பண்றாருன்னா அப்படியே அந்த கண்ணீரோட என்ன பண்றாருன்னா அவரோட 4 தலையுமே வந்துட்டு தரையில படுற மாதிரி, பகவானோட அந்த பாதத்துல படுற மாதிரி அவர் அங்க நமஸ்காரம் பண்றாரு. சோ நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அங்க வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, ஆஹ் அவருக்கு முடியல, ஒரு தடவை நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அவருக்கு வந்து அதை தாங்க முடியாம வந்துட்டு திருப்பி அவர் அங்க விழுந்து விழுந்து பகவானோட கால்ல வந்து அங்க நமஸ்காரம் பண்றாங்க. சுத்தி பாக்குறாரு, பிருந்தாவனம் வந்து ஃபுல்லாவே வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா அது ஒரு அது வந்து இந்த பௌதிக லோகத்துல இருக்கிற ஒரு இடம் மாதிரியே இல்ல. அந்த மொத்த சிருஷ்டிக்குமே வந்துட்டு அந்த பிருந்தாவனத்துல இருந்து எனர்ஜி வர மாதிரி, அது அப்படியே ஒரு ஆன்மீகமான ஒரு மையப்பகுதி மாதிரி இருந்துச்சா. அங்க இருக்கிற எந்த ஒரு பிரஜவாசி, அதாவது அந்த விரஜத்துல இருக்கிற எந்த ஒரு புல்லா இருக்கட்டும், செடியா இருக்கட்டும், மரமா இருக்கட்டும், அங்க இருக்கிற கோப்பர்கள், அங்க இருக்கிற விலங்குகள், பறவைகள் எதுவுமே வந்துட்டு ஆர்டினரி கிடையாது. எல்லாமே வந்துட்டு பகவானோட அங்க நித்தியமா அவருக்கு வந்து அந்த சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க, அவங்க வந்துட்டு எல்லாருமே இங்க வந்து அவரை சுத்தி இருக்கிற மாதிரி பிரம்மா வந்து உணர்றாரு. ஏன்னா அந்த காட்டுல வந்து புலி கூட வந்துட்டு என்ன பண்ணாது, மான அடிக்காதான், ரெண்டு அப்படியே சேர்ந்து வந்து ஜாலியா சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி அவர் வந்து அங்க பாக்குறாரு. சோ இவங்க எல்லாருமே வந்து ஆன்மீகமானவங்க அப்படின்றது பிரம்மாக்கு புரியுது. சோ புரிஞ்சுட்டு அவர் வந்து இந்த விருந்தாவனத்துல என்ன பண்றாரு, இந்த எல்லா ஆஹ் இத வந்துட்டு அப்படியே ரசிச்சுட்டு பகவானை வந்து அவர் அப்படியே உள்ள வந்து உணர்றாரு. சோ வந்துட்டு இத வந்து இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இத வந்து விஷ்ணு மாயா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது நம்ம பகவானை வந்து உணராம இருக்கிறதுக்கு வந்துட்டு 2 ரீசன் இருக்கும். அதாவது நம்ம ரொம்ப இந்த என்ன சொல்றது, கண்டிஷன்ட், அதாவது ரொம்ப பந்தப்பட்ட ஒரு ஆத்மாவா, இந்த கீழ்நிலை ஆத்மாவா இருக்கும் போது நம்மளை சுத்தி என்ன இருக்கு, மகாமாயா இருக்காங்க. இது வந்து துர்கா தேவியோட கடமை, அதாவது அவங்களோட வேலை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவானை வந்துட்டு நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் தான் அந்த பரம புருஷர் அப்படின்னு உணராம இல்ல ஒத்துக்காம இருப்பாங்க இல்லையா. சோ அவங்க எல்லாருமே நம்மள வந்து யார் கவர் பண்றாங்க அப்படின்னா, மகாமாயா கவர் பண்றாங்க. ஓகே உனக்கு பகவானை பார்க்க வேண்டாமா, அவர்கிட்ட போக வேண்டாமா, சரி நீ அப்ப இந்த பௌதிக லோகத்திலே இரு, இந்த பௌதிக ஆசைகளோட இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகாமாயா வந்து கவர் பண்ணுவாங்க. ஆனா பகவானோட டிவோட்டிஸ வந்துட்டு, அவரோட பக்தர்களை வந்துட்டு யாரு கவர் பண்றாங்கன்னா, பகவானோட சக்தியான யோக மாயா வந்து கவர் பண்றாங்க. சோ இது ஏன் அப்படின்னா, பகவானுக்கு எல்லா நேரமே தான் பகவான் 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 எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, அவரால் என்ஜாய் பண்ண முடியாது இல்லையா. சோ அதனால யோக மாயா வந்து கவர் பண்ணுவாங்க. சோ பகவானோட இந்த அத்தனை விஷ்ணு, இத வந்து விஷ்ணு மூர்த்தி அப்படின்னே சொல்றாங்க. சோ இவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு பகவானோட இந்த யோக மாயால வந்துட்டு திருப்பி வந்துட்டு எல்லாருமே கிருஷ்ணர் வந்து கவர் பண்ணிட்டாரு. சோ கவர் பண்ண உடனே இங்க வந்து பிரம்மா வந்து அவரோட கால்ல விழுந்து வந்து தன்னோட
பிரேயரை வந்துட்டு அடுத்தது ஆரம்பிக்கிறாரு. சோ அவர் வந்துட்டு என்னன்னா அவருக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியாம அது வந்து இப்பதான் வந்துட்டு அவர் திருப்பி நார்மல் ஆயிருக்காரு இல்லையா. சோ இதுக்கு அப்புறத்துல இருந்து அடுத்த நம்ம பார்க்க போற சாப்டர்ல இருந்து பிரம்மா வந்து தன்னோட ஸ்துதிய வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு. ஹரியோ ஹரே கிருஷ்ணா. Very nice, Mataji. Very nice. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மாதாஜி கதை நல்லா இருக்கு, ஆனா ஃபாலோ பண்றதுக்கு தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. கொஞ்சம் ஷார்ட்டா, இவ்வளவு நீளமா போக வேண்டாம், கொஞ்சம் ஷார்ட்டா சின்ன கதைகளா இவ்வளவு நீளமா சரி போகும்போது எங்க பிரேக் பண்ணுங்க. இது இப்படியே ஒரேடியா இந்த கம்பராமாயணம் மாதிரி போயிட்டே இருந்தா நாங்க எங்க ஃபாலோ பண்ண முடியும்? வயசான ஆட்களுக்கு எல்லாம் நீங்க எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணிருப்பான்னு நினைக்காதீங்க. எல்லாரும் கேட்டா ஆமா புரிஞ்சுதுன்னு சொல்லுவாங்க, தலையாட்டுவாங்க. யாரும் இதை கம்ப்ளீட்டா ஃபாலோ பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். நீங்க நிறைய பேர் சொன்னீங்க, நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க, ஃபாலோ பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். பி ஷார்ட். சரிங்க பிரபுஜி. சரிங்க ஹரே பிரபுஜி. கிருஷ்ணா. ஆமா ஹரி ஓம். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா சரி, மாதாஜி. கண்டிப்பா அடுத்த தடவை நல்லா கொஞ்சம் கூட சின்னதா சொல்ல ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. ஹரி ஓம். நல்லா இருந்தது மாதாஜி, நல்லா இருந்தது. அவர் ஹரே சொல்ற மாதிரி கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஃபாலோ ரொம்ப பண்றது. இன்ட்ரெஸ்ட் முத்தாஜி, அதனால சொல்லிட்டே போயிட்டீங்க நீங்க பாட்டுக்கு. இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க சொல்ற போது பார்த்தா உங்களை பாத்துட்டே தான் இருக்கணும் போல இருக்கு. அதை விட கேட்க தெரியல. ஐயோ கிருஷ்ணா, டைம் பார்க்கல மாதாஜி. நான் அப்படியே கதையை வந்துட்டு அப்படியே சொல்லிட்டு அந்த டைம் பார்க்கல. அதான் அவ்வளவு வெரி சாரி. இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க கிருஷ்ண சொல்றது பக்தியில சொல்றதே மூழ்கிட்டேங்க மாதாஜி. மாதாஜி கிருஷ்ண பக்தியில மூழ்கிட்டேங்க அப்படியே. கிருஷ்ணா கோவிந்தா. அதுதான் டைமே தெரியல. ஹரே ம். கிருஷ்ணா. சரிங்க மாதாஜி. ஹரே யாருக்காவது கிருஷ்ணா ஏதாவது பாயிண்ட் மாதாஜி. ஷேர் பண்ணணுமா? எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி பார்வதி அம்மா தான் துர்க்கையா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி ஸ்டோரி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பார்வதி தேவி வந்து அவங்களோட இந்த பௌதிக லோகத்துல என்னது ஜெயிலரா அவங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு அவங்களோட ஒரு சக்தியா வந்து அவங்க துர்கையா வராங்க. அப்போ பராசக்தி யாருமா? பராசக்தி யாரு? பார்வதி தேவி தான் பிரபுஜி. அப்போ பராசக்தி வந்து விஷ்ணுனுடைய ஒரு அவதார படைப்பு தானே, விஷ்ணுனுடைய ஒரு இதுதானே பராசக்தி. பராசக்தி வந்து விஷ்ணு புராணத்துக்கு அந்தரங்க சக்தியானது பராசக்தி. மாதாஜி விஷ்ணுனுடைய யோகமாயி அப்ப யாருங்க மாதாஜி? ஓகே. என்னது நான் வந்து இந்த நம்ம வந்து இன்னைக்கு பராசக்தி நம்ம வந்து பார்வதி தேவிய வந்துதான் வர்ஷிப் பண்றோம். சோ பார்வதி தேவியோட ஸ்டார்டிங் எங்க இருந்துன்னு பார்த்தோம்னா பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட அவருக்குள்ள இருந்து வர சக்தி வந்து கிளாதினி சக்தி இல்லைன்னா ராதாராணி. சோ ராதாராணி அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன ஆகுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட திருப்பி விரிவங்கம் பிரிஞ்சு 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 வராங்க. சோ அதுக்கு கீழே வந்துட்டு ராதாராணி கிட்ட இருந்து லக்ஷ்மி தேவி, அதாவது வைகுண்ட லோகம் சொல்ல லக்ஷ்மி தேவி எங்கெங்க லக்ஷ்மியா இருக்காங்களோ அதுவும் ராதாராணியோட சக்தி தான். அதுக்கு கீழே திருப்பி கைலாசத்தமா வரும்போது அவங்க திருப்பி பிரிஞ்சு எப்படி வராங்கன்னா பார்வதியா வராங்க. திருப்பி அவங்க இந்த பௌதீக லோகத்துக்குள்ள வரும்போது என்ன பண்றாங்கன்னா இங்க இந்த லோகத்துக்கு ஒரு ஜெயிலர் வேணுமே, சோ அவங்க வந்து துர்கையா வராங்க பிரபுஜி. சோ அதுல அவங்களோட ஒரு இத வந்துட்டு அவங்களுக்கு நிறைய ரூபங்கள் இருக்கு, அதுல ஒரு ரூபத்தை வந்து பராசக்தின்னு சொல்றோம். இது பராசக்திய பத்தி. அண்ட் யோகமாயா என்ன அப்படின்னா அது வந்து பகவானோட சக்தி தான் மாதாஜி. அவர்கிட்ட இருந்து 2 சக்தி இருக்கு மாதாஜி. இன்னொன்னு யோகமாயா மகாமாயாங்கிறது இந்த பௌதிக லோகத்திலே. சோ பகவானை வந்துட்டு பகவானா காட்டாம பக்தர்கள் கிட்ட யூஸ் பண்றது வந்து யோகமாயா. அண்ட் ரொம்ப பௌதிகமான ஜீவராசிகள், அதாவது எனக்கு பகவானே வேண்டான்னு பார்க்க வேண்டான்னு இருக்கிற ஜீவராசிகள் கிட்ட யூஸ் பண்றது வந்து மகாமாயா. அது வந்து நம்மள வந்து பௌதிகமாவே கட்டுப்படுத்தி வைக்கிறதுக்காக. ரெண்டுமே பகவான் கிட்ட இருந்து வர சக்தி தான் மாதாஜி. வேற யாராவது சீனியர் டிவோட்டிஸ் இருக்கீங்களா? அனுகூலா மாதாஜி மேபி பெட்டரா என்னோட பெட்டரா அவங்களுக்கு யாராவது சொல்ல முடியுமா? மாதாஜி இருக்கீங்களா? மாதாஜி ரொம்ப நீங்களே நல்லா சொல்லியிருக்கீங்க மாதாஜி. நீங்க கரெக்டா தான் சொல்லியிருக்கீங்க. யோகமாயா வந்து அந்தரங்க சக்தி, அந்தரங்க சக்தி தான் யோகமாயா. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. வெரி குட். வேற யாருக்காவது வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா, இல்ல ஏதாவது பாயிண்ட் ஷேர் பண்ணணும்னு விரும்புறீங்களா? மாதாஜி இன்னொருத்தர் மாதாஜி கேள்வி கேட்டாங்களே துர்கா தேவி யாருன்னு சொல்லிட்டு, துர்கா தேவி தான் மாயா சக்தி, மாயா தேவி. இன்னொரு டிவோட்டி கேட்டிருந்தாங்க கேள்வி. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. வெரி குட். நீங்க ஆன்சர் பண்ணது கரெக்ட் தான். ஆன்மீக சக்தி கரெக்டா தான் சொல்லியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ராதாராணி மாதாஜி. வெரி குட். சோ நம்ம அப்போ இன்னைக்கு
ரீகேப்புக்கு போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன். வெய்வோல் இன்னைக்கு ரீகேப் வந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா பத்மா மாதாஜி. வெய்வோல். Hare Krishna Mataji and Hare Krishna Prabhus. Dandavat Pranam. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna. இன்னைக்கு தரு மாதாஜி பகவத்கீதா 6th chapter 18th ஸ்லோகா எடுத்தாங்க. பிளஸ் 10th canto 13th சாப்டரும் எடுத்தாங்க. பகவத்கீதால ஒரு யோகி எந்த நிலையில இருக்கணும் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி ஒரு முக்கியமான 3 பாயிண்ட்ஸ். கடைசி ஒரு 3 ஸ்லோகாஸ் வந்து நம்ம யோகிஸ் எப்படி இருக்கணும், எந்த நிலையில இருக்கணும், இது எல்லாமே சொல்லிட்டு இருக்கோம். இதுல ஃபர்ஸ்ட் 3 மெயின் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா, அதாவது தாட் எல்லாமே கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும். நார்மலா நம்ம நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்ம தாட் வந்து அப்படியே டீவியேஷன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த சாண்டிங்ல சொல்ற அந்த மகாமந்திரத்தோடைய அந்த வைப்ரேஷனை கேட்கும் போது சொல்லும் போதோ அந்த டீவியேஷன் ஆகும். அதே மாதிரி ஒரு யோகியா இருக்கிற எப்படி இருக்கணும்னா கண்ட்ரோலா இருக்கும். அதுக்கப்புறமா 2வது பாயிண்ட் வந்து இப்ப நான் இந்த உடல்னு அப்படி நினைக்க கூடாது. அது இல்லாம ஐ எம் அ சோல் அப்படின்றத நினைச்சிட்டு தன்னுடைய டியூட்டிஸ், பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ எந்த ஒரு டீவியேஷன் இல்லாம அந்தந்த வேலையை அன்னன்னைக்குள்ள வேலை அந்தந்த வேலையை அந்தந்த இதுல முடிக்கணும். 3வது பாயிண்ட் வந்து டிசைர்லெஸ். ஒரு ஆசைகள் ஸ்டார்டிங்ல எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்கும். அது அப்படியே அந்த யோக முறையில பகவானை போய் நம்ம பகவானுடைய பாதத்துல போய் சரணடையணும் அப்படின்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் அந்த டிசைரை. அதுக்கு இது முக்கியமான 3 பாயிண்ட். அதுக்கப்புறமா என்னன்னா நம்ம மனசு வந்து அலைப்பாஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். நமக்கு இத பத்தி தெரியாது. சோ நம்ம எல்லாருமே வந்து மெட்டீரியல் பந்தத்துல வந்து ஈடுபாடோட இருந்து கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிய வரும்போது நிறைய தெரிய பிராக்டிஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா அதோடைய டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம ஈடுபாடு வச்சுக்கணும். நம்ம அப்படி இது பண்ணும்போது மனம் வந்து அலைப்பாயக்கூடாது. அப்ப என்ன ஆயிடும்னா மனம் ஒரு குரங்குன்ற சொல்ற மாதிரி டக்குன்னு இப்படி மாறிக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம. அதனால அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். எல்லாம் விட செல்ஃப் ரியலைஸ் ஆகணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிராக்டிஸ் பண்ண செல்ஃப் ரியலைஸ் that I am a part and parcel of Krishna. I am not the soul. I am not this body. I am a soul. பகவான் அப்படின்றத நினைச்சு இது பண்ணணும். நம்ம as a devotee நம்மளுடைய லவ் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா பகவான் மேல ஒரு ஆசையா இருக்கணும். டெய்லி பகவானுக்கு இந்த பிரசாதம் பண்ணணும், பகவானுக்கு வந்து இந்த ட்ரெஸ் போட்டு விடணும், இந்த மாதிரி அலங்காரம் பண்ணணும்னு அந்த ஒரு ஆசை தான் இன்க்ரீஸ் ஆகணுமே தவிர பௌதிகத்துல வந்து ஆசைகள் வந்து கட்டுப்படுத்திக்கணும். ஷீலா பிரபுபாத் அவர் வந்து ஒரு சின்ன குட்டி ஸ்லோகா ஒரு ஸ்டோரி சொல்றாரு. இந்த ஸ்டோரி வந்து எதோட கனெக்டட்னா அனுகுல மாதாஜி 6.13 and 14 எடுக்கும்போது இந்த ஸ்டோரி சொன்னாங்க. அந்த இது படகோட்டி எல்லா மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க எல்லாருமா ரெடியா இருந்து கடைசியில படகோட்டி நான் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் நினைச்சிட்டு இருக்காரு நம்ம அக்கறைக்கு போயாச்சு அப்படின்ட்டு. ஆனா அவங்க வந்து போகல. பிகாஸ் they didn't remove the anchor. அந்த நங்கூரத்தை எடுக்காம அது அந்த இட்ஸ் லைக் அ பாண்டேஜ் வித் த மெட்டீரியல். அது தெரியாம அதே இடத்துல இருந்திருக்காங்க. காலையில கரெக்ட் டயத்துக்கு கல்யாணத்துக்கு போய் அட்டன் பண்ண முடியல. அப்புறமா அனித்யம், யார் இம்பர்மனன்ட், இட்ஸ் இம்பர்மனன்ட் அந்த முக்கியமான ஒரு வேர்டு ஒண்ணு சொன்னாங்க. 10th canto 13th chapter எதை பேஸ் பண்ணினா பிரம்ம விமோகன லீலை, த ஸ்டீலிங் ஆஃப் த பாய்ஸ் அண்ட் காஸ் பை பிரம்மா. ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறமா அந்த அகாசுரனுடைய வதத்துக்கு அப்புறமா 1 year கழிச்சு கிருஷ்ணர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமா டிஸ்கஸ் பண்றாங்க எப்படி கிருஷ்ணர் வந்து அந்த அகாசுரனை வந்து வதம் செஞ்சார். ரொம்ப அழகா ரொம்ப பிரமிப்பா இருந்ததுன்னு அது 1 வருஷத்துக்கு அப்புறமா டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பரீட்சித் மகாராஜ் அவர் வந்து இந்த டவுட்டை சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட கேக்குறார். அப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நித்திய நவாய, அதாவது நம்ம டெய்லி நம்ம கிருஷ்ணருடைய கதையை கேட்கும் போது ஏதோ புதுசா ஆஹா அழகா இருக்கே அப்படின்ற மாதிரிதான் நமக்கு வந்து we will get a nectar by hearing the கிருஷ்ண கதா.
அப்படின்னு இட்ஸ் நெக்டர் அப்படின்னு சொல்றார். அங்க அங்க இருக்கிற பிருந்தாவனத்துல இருக்கிற இவ எல்லாரும் ஒரு பிக்னிக் மாதிரி போயிருந்தா. கிருஷ்ணர், அவருடைய கோபாஸ், அப்புறம் கண்ணுக்குட்டி எல்லாருமா பிக்னிக் போறா. திடீர்னு பார்க்கும்போது பிரம்மாவுக்கு வந்து ஒரு டவுட் வந்தது. எப்படி இந்த சின்ன பையன் வந்து இவ்வளவு அழகான ஒரு பெரிய ஒரு லீலைகள் எல்லாம் பண்றாரு, அது யாரு அப்படின்னு ஒரு டவுட் வருது. ஏன்னா பகவான் விஷ்ணு வந்து சொல்லியிருக்காரு, ஐ வில் டேக் அ இன்கார்னேஷன் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு வார்த்தை அவருக்கு வந்து டவுட். பகவான் விஷ்ணு எவ்வளவு பெரிய ஹீஸ் அ சுப்ரீம், ஆனா இந்த இவ்வளவு பெரிய வதம் டீமன்ஸ் எல்லாம் வதம் செஞ்சு இந்த சின்ன பையன் ஒண்ணும் நடக்காத மாதிரி இருக்காரே அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு டவுட் வந்து. அப்ப இவர் என்ன பண்றார், அங்க இருக்கிற அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் கண்ணுக்குட்டி எல்லாரையுமா மாயையால மறைச்சு அவர் அப்படியே அங்க இருந்து எடுத்துன்னு போயிடுறாரு பிரம்மா. பட் ஆனா கிருஷ்ணருக்கு வந்து தெரிஞ்சிட்டு இது எல்லாமே பிரம்மா தான் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு தெரிய வந்த உடனே இவர் வந்து இன்னும் நிறைய கிருஷ்ணாவா அவதாரமா எடுத்து, லைக் ஹீ டுக் என்ன சொல்றது, எல்லா ஜீவராசியா உருமாறின்றதை விட டுக் நிறைய ஒரு கிருஷ்ணாவா எடுத்துட்டு இருக்காரு. அங்க இருக்கிற கோபாக்கள் அப்புறம் கண்ணுக்குட்டி, ஈவன் எறும்பு அதுவாவே எடுத்துக்கிறார். எடுத்துட்டு, ஏன்னா அங்க பிருந்தாவனத்துல இருக்கிற அம்மாக்கள் எல்லாம் வந்து பாசிஃபை பண்ணணும், என்னுடைய குழந்தைய காணுமே அப்படின்னு தவிச்சு போக கூடாது அப்படின்ற ஒரு இதுல அவ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரியே இவர் உருமாறி எடுத்து வந்தானே எல்லாரையும் பார்க்க ரொம்ப அழகா ஒரு தேஜஸா பிரமிப்பா இருக்கா அங்க இருக்கிற அம்மாக்கள். அப்புறம் அங்க இருக்கிற ஆடு கவுஸ் எல்லா இதுவும் பார்க்கும்போது அவ எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆசாசையா இருக்கு அப்படி இது பண்ணும்போது. சோ கடைசியில இவருக்கு வந்து இந்த மாயாவா மீன்ஸ் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கூட்டின்னு போன அந்த டைம் பார்த்தோம்னா பூலோக கணக்குப்படி 1 year, ஆனா ஆஸ் பர் பிரம்மா கணக்கு வந்து 1 second. என்னடா இது, இவங்க எல்லாருமே இங்க நம்ம தூங்க வச்சு இங்க வச்சிருக்கோமே, அங்க எப்படி இவ்வளவு பேரு அப்படின்ட்டு கணக்குல பார்த்தா ஜாஸ்தியா இருக்கே, டவுட்டா இருக்கே அப்படின்னு யோசிக்கிற பிரம்மா. விஷ்ணு புராணம் படி பரஸ்ய பிரம்மஸ்ய சக்தி அப்படின்னு ஒரு கோட் பண்ணியிருந்தாங்க மாதாஜி. கடைசியில பிரம்மா வந்து ரியலைஸ் பண்ணிட்டாரு. அவர் இம்மீடியட்டா கோவர்தன மலைக்கு வந்த உடனே பாக்குற இவர் எப்படி ஒவ்வொரு ஜீவராசியா எடுத்திருந்தாரோ கிருஷ்ணர் எல்லாருமா சேர்ந்து 4 கரங்கள் கொண்ட விஷ்ணுவாக உருமாறியதை பார்த்த உடனே பிரம்மாவுக்கு அப்படி ஒரு ஆச்சரியம். பிகாஸ் எல்லா இடத்துக்கு எல்லா சென்டர் சுப்ரீமே வந்து கிருஷ்ணர் அப்படின்றத உணர்ந்துட்டார் பிரம்மா. அவர் ப்ரே பண்ணதுதான் ஃபைனலி பிரம்மா ரியலைஸ்ட் அண்ட் ஸ்டார்டட் டூயிங் ஹிஸ் பிரேயர். அது ஃபர்ஸ்ட் பிரேயர் ஃப்ரம் பிரம்ம சம்ஹிதா, ஈஸ்வரா பரம கிருஷ்ணா சச்சிதானந்த விக்கிரகா. அந்த இதை he realized Krishna is the supreme personality of Godhead. ஸோ பிருந்தாவனம் பார்த்தோம்னா இட் பிகம்ஸ் நித்யா அண்ட் எல்லாருமே ஆன்மீகமானவர்கள். ரொம்ப என்ன பகவானோடைய அட்டாச் ஆகி அவருடைய லீலைகளை பத்தி பேசுறது, எல்லாரும் அவருக்கு சேவா செய்யறது எல்லாமே அதை பார்க்கும்போது ஒரு ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கு, அழகாவும் இருக்கு. அப்புறம் மாதாஜி வந்து 2 இம்பார்ட்டன்டான இது சொன்னாங்க. மாயா, விஷ்ணு மாயா. அதுல வந்து ஒண்ணு வந்து மகாமாயா. யாருன்னா நம்மள வந்து திரை போட்டி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா துர்காதேவி. 2வது வந்து யோகமாயா. ஹீ இஸ் அ அந்தரங்க சக்தி ஆஃப் பகவான். நம்ம இது மகாமாயா ஏன் இப்ப நம்ம வந்து பகவானை போய் பார்க்க வேணாம் அப்படின்னு போறோம் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா, அவ வந்து சரி ஓகே நீ இப்படியே இருந்துக்கோ அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து சுத்தி கண்ணை கட்டி வச்சிருக்கா துர்காதேவி. நம்ம வந்து துர்காதேவியோடைய பர்மிஷன் எடுக்கணும் டு see God. ஏதாவது மிஸ்டேக்னா சொல்லுங்க மாதாஜி. இதெல்லாம் சோ இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் சொன்னாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த பிரபு வந்து ஆதி பராசக்தி கேட்டாரா பராசக்தி பத்தி கேட்டாரா மாதாஜி? பராசக்தி
ஆஹா, பராசக்தினா வந்து சம்பிரதாயத்தை பொறுத்து வந்து நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். இப்ப நம்ம வைணவத்துல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் ராதாராணி இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அவங்க வந்து பகவானின் அந்தர சக்தியாக கருதப்படுகிறது. அதே மாதிரி ஆதி பராசக்தி நம்ம பார்த்தோம்னா நிறைய தேவிகள் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அந்த தேவிகளுக்கு எல்லாம் மூல சக்தியாக அமைகிறது மாதாஜி. அதுவும் ராதாராணியை தான் குறிக்குதுன்னு சொல்றீங்களா ஆமா, மாதாஜி? அதுல பாத்தீங்கன்னா மூல வடிவம்னு பார்த்தா ஆமா துர்கா தேவி அல்ல, ராதாராணி வரமாட்டாங்க. துர்கா தேவி, காளி தேவி, லலிதா, திரிபுர சுந்தரி, ராஜராஜேஸ்வரி, இந்த மாதிரி தேவிகளுக்கு மூலமா இருக்கிறது ஆதிபராசக்தி. நம்ம வைணவத்துல வந்து ராதாராணியை தான் நம்ம வந்து ஆதிபராசக்தியா நினைக்கிறோம். அவங்கதான் பராசக்தி. ஓகே மாதாஜி. சம்பிரதாயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து அதோட பொருள் வந்து மாறுபடுது. சரி மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ ராதாராணி மாதாஜி. வெரி குட் கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பத்மா மாதாஜி ஃபார் த பியூட்டிஃபுல் ரீகேப். ஒரு சின்ன விஷயம் என்னன்னா, நம்ம பகவான் பாக்குறதுக்கு துர்கா தேவியோட பர்மிஷன் எடுக்கணுங்கிறத விட நம்ம பகவானை பார்க்க ஆசைப்பட்டோம்னா துர்கா தேவி வந்து நம்மளுக்கு அந்த வழி அவங்க வகுத்து கொடுப்பாங்க. அதாவது தெய்வீ ஹேஷா குணமயி, அதாவது வந்து நம்ம எப்போ வந்துட்டு பகவான் கிட்ட சரண்டர் ஆகாமோ அப்போ நம்ம துர்கா தேவி வந்து நம்ம வந்துட்டு நம்மளுக்கு வழி விடும் போது நம்ம அவங்கள வந்து கடந்து போக முடியும். இல்லைன்னா அவங்கள வந்து நம்மள யாராலையும் நம்ம வந்து ஃபைட் பண்ணி ஜெயிக்க முடியாது. இந்த மாயத்துக்குள்ளேயே இருந்துட்டு நம்ம கஷ்டப்பட வேண்டியதா அப்படிங்கறத பகவத்கீதை சொல்றாங்க. மேக்சிமம் நம்மள தடுக்க தான் பாப்பாங்க மாயாதேவி. மாயாதேவி பகவான் கிட்ட சேர விடாம தடுக்க தான் பாப்பாங்க. அந்த பக்தியின் மூலமா நம்ம வந்து அவங்கள அவாய்ட் பண்ண முடியும். வேற அதர் சொல்யூஷன் கிடையாது. நம்ம அதுல விழதான் செய்வோம். தேங்க்யூ மாதாஜி. வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம அப்ப இன்னைக்கு வந்து வாஞ்சகல்ப சொல்லி இதோட கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भागवतम दशरांश की जय, भगवत गीता की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे बोल। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा।